හරි. අද අපි කතා කරමු කොහොමද easy reader application එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට audio book එකක් කියවගන්න කියලා. හරි. ඉතින් මේ software එක download කරන්න ඕන link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි දැන් අපි කලින් කතා කරා FX reader software එක. ඒකෙදි පුළුවන් වුණේ අපිට JAWS software එක පාවිච්චි කරන්න විතරයි. නමුත් මේ software එක එහෙම නෙවෙයි අපිට NVIDIA එකේ උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පාවිච්චි කරන විදිය පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගැන දැනගන්න කලින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment එකක් දාන්න. right? අපි යන්න වීඩියෝ එකට. දැන් මම download කරගත්තු easy reader application එක open කරගන්නවා. this PC එකට ගිහිල්ලා. this PC cutter off. This PC. Items. Supun. Items. Download column vector. Items. Audio vector on B. English learning vector. First year course unit. First year B. English learning. YouTube. User. JAWS vector. Audio vector. Access on. Items. B. Easy reader data starter data on data. මෙන්න මේ application එක තියෙනවා. මම ඔක එන්ටර් කරනවා. හරි. ටික වෙලාවකට බලන් ඉන්න වෙනවා. application එක open වෙන එක. Dolphin easy reader setup. Close button Alt plus C. හරි. දැන් මේ විදිහට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා tab එකෙන් යන්න පල්ලෙහාට. Edit read only multi-line selected data see and other character read the license terms and conditions checkbox not checked Alt plus A. මෙන්න මේ I agree කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක paste කරන්න. Paste checked. ඊට පස්සේ tab එකෙන් පල්ලෙහාටම යන්න. Options button Alt install button Alt plus I. install button එක click කරන්න. Paste press unavailable cancel button Alt secure desktop. ඊට පස්සේ දැන් මේ විදිහට message එකක් ඒක yes කරන්න. Dolphin easy reader setup unknown. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ application එක computer එකට install වෙනවා. හරි. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකේ performance අනුව install වෙන වේගය පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. right? ටික වෙලා බලන් ඉමු අපි software එක install වෙනකම්. Dolphin items new. Apps items new list easy reader data start. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ software එකට අදාළව files කීපයක් download වෙනවා. ඒකත් download වෙනකම් පොඩ්ඩක් අපිට ඉවසලා ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. right? Minimum downloading Microsoft Edge when new beta runtime. 2 minutes test remaining. Microsoft Edge when new beta runtime. Installer downloading Microsoft Edge when new beta runtime. Beta minutes test remaining downloading Microsoft Edge. ඉතින් මේක install කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක on කරලා තියාගන්න ඕනේ. හරි. තව චුට්ටයි තියෙන්නේ. අපි බලමු. දැන් මේක finish වෙයි. මට හිතෙන්නේ හරි. දැන් download වෙලා නම් ඉවරයි. තව චුට්ටකින් අපිට software එක open කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Minimize installing Microsoft Edge when new beta runtime. Microsoft Edge when new beta runtime. Installer installing Microsoft Edge when new beta runtime. Installing Microsoft Edge when new beta runtime. Desktop. හරි. දැන් භාගයක් විතර install වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. සුට්ටක් ඉවසලා ඉන්න. බලමු දැන් කොහොමද ගත්තේ කියලා. install process එක නම් full කියලා පෙන්නනවා. Installing Microsoft Edge when new beta runtime. හරි. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් software එක install වෙලා ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ ආ සාමාන්‍ය මොකුත් කියවන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ඔයගොල්ලෝ desktop. Dolphin easy reader setup. මෙන්න මේ setup එක close කරලා දාන්න. Unknown desktop list is easy of selected data of data. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මම කරන්නේ මේ easy reader software එක open කරගන්නවා. Easy reader data of data. ඉතින් මේ software එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයගලන්ට
ෆ්‍රී ලැබෙන software එකක් හින්දා අනිවාර්යෙන් install කරද්දී internet connection එක තියාගන්න. මොකද ඔයාලට account එකක් හදාගන්නත් වෙනවා මේ website එක ඇතුලේ. right? හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන background එකේ මගේ නම් My books list police alarm ID under progress decker percent duration decker panas higher VC per format basic library imported book on this device press enter to open in reader press shift plus F data for more options police alarm ID හරි. ඉතින් දැන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ කෙලින්ම login කියලා බටන් එකක් පෙන්න ආවේ. ඔයගොල්ලෝ ඒ බටන් එක ස්පේස් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ browser එකෙන් ඔයාලට sign up with email කියන එක දීලා ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ ඔයාලා email එකෙන් sign up වුණාට පස්සේ tab එකෙන් යනකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් create a new account කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට ටික් එක දාලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ account එක හරියනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ නැති police බල්ලා කියලා මගේ පොතක් තියෙනවා කිව්වා. ඒක තියෙන හේතුව තමයි මම මේ software එක කලින් මගේ computer එකට install කරලා තියෙන හින්දා තමයි එහෙම කිව්වේ. හරිද? ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම අර අපි FX Reader software එකේ කරේ අන්න ඒ විදිහටම control O එකක් ගහලා open වලට ගිහිල්ලා පොත් තියෙන location එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මම දැන් පොත තෝරගන්න. open dialog object name combo box collapse edit object soft open button alt plus cancel button login combo box police alarm collapse alt plus I හරි මේ login කියන තැනට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය පොත තෝරගන්න පුළුවන්. expanded down left press කරලා login list Supun T computer C list PC videos list PC මම this PC වලට යනවා. හරි ඊට පස්සේ tab එක තුන් පාරක් press කරනවා. open dialog object toolbar home button folder view list Supun T decker of toolbar හරි folder view SD Supun කියලා කියනවා. ඉතින් මම දැන් මගේ Supun කියලා drive එකට යනවා. Supun T folder view list හරි ඊට පස්සේ පොත් තියෙන location එක හොයාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ download decker of books decker of button folder view list Amityville Bossas Casa Chamara my assignment nil nefilo Lorena page modif Pathisa page persona page police alert page run part of Chisrael Sasa you Thomas sitting in Anka Rasak Surakaru and Mara Luna Cicere Anka Mat Sia Mat Sun for Tawasa Sawan Sawan Mange Duty Siu do Sipa Sakas Sun Hulu page modif PDF documents Sun Hulu Siu do Sipa Sakas Suramiyata page modify දැන් මම මේ tune වස්තුපෙට එක 7 8 කියන පොත enter කරනවා. folder view list ඊට පස්සේ දැන් අරකේ වගේ setup name එක කියවන්නේ නැහැ මේකෙදි. අපි දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ enter කරාට පස්සේ down එක press කරන්න. MCC page modified /bin/tuna/vc type opera web document size kb හරි දැන් ඔන්න MCC කියලා අර ෆයිල් එක කිව්වා. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මේක enter කරනවා. දැන් අපේ software එකට ඒ පොතට අවශ්‍ය කරන files copy වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ආවා import loading කියලා මම okay කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මුල් වලට application එකක් copy කරලා පස්සේ මේ වගේ එන්නේ නැහැ. ඔයාලා tab එකකින් ගිහිල්ලා my book කියන එක හොයාගන්න ඕනේ. හරි my book edit blank හරි මේක enter කරනවා my book කියන එකට search button open in reader search my book edit blank හරි දැන් මේ my book කියන එක enter කරාට පස්සේ ඔන්න ආවා මම open කරපු පොත. හරි මම දැන් මේක enter කරනවා. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඉන්න ඒ පොත සම්පූර්ණයෙන්ම load කරගන්නකම් හරි දැන් මේ dialog කියලා කියපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මොකක්ද දන්නවද? tab එකෙන් ගිහිල්ලා play button කියන එක හොයලා space කරන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් FX Reader එකේදී කරේ heading level වලට ගිහිල්ලා මාත්‍රිකාවෙන් මාත්‍රිකාව play කරලා බලවන්නේ. මේක එහෙම නැහැ. ඔක්කොම එක audio track එකක් විදිහට තමයි මේ අරගෙන තියෙන්නේ. මේක මම ස්පේස් කරනවා. ආසිපතක සෙවනයට තමිලිනී ජයක් කුමාරන් පරිපත්තනය සාමිනාදන් විමල් පළමුවෙනි පිටුව තියුණු
අසිපතක සෙවනයට Space. Press play. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද මාතෘකාවට යන්නේ? ඒකේ තර විදිහටම ඔයා දාල ට්‍රැක් එක ප්ලේ කරලා ඉවර වෙලා එච්චකට ප්‍රෙස් කරන්න. Space. Press pause. සෙවනයට ආටක සහෝදරද ආමන්ත්‍රණ සටහන. දිගටම අරගල කරමු. ලං මාවත විවෘත විය 2002 වසරේ පෙබරවාරි මාස යුද්ධය තුළ උපන්නෙමි. දැක්කනේ. පැතුරු වෙලියායද ඒ තැනින් තැන හැකිලී නැවී දිනෙන ඇලවල්ද වරුණු පාරවල්ද ගම්සූරිය ගස් වලින් යුතු නැත්කල්ද මා උපන් තමෝ කරන්තන්හි සුන්දරත්වය ඇති කරන ස්වභාවික පරිසරයේ නිර්මාණයන්ය. ප්‍රධාන මාර්ගය වූ ඒ නවය මාර්ගයත් පුණකරි මන්නාරම් පාරත් මුලපු පාරත් එක්වන සුන්දර කුඩා ගම්මානය වූ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ 1936 වසරේ සිට අපි දැන් හිතමු මෙතනින් යන්න ඕනේ කියලා 100 වෙනි පිටුවට ජනතාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් එම ප්‍රදේශයේ අපි FX Reader software එකේ කරා වගේම Control G press කරලා Go වලට ගිහිල්ලා අන්න දැන් මෙතන edit selected 48 කියලා තියෙන්නේ. මේක දැන් select වෙච්ච එක remove කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ගහනවා 100 කියලා. එන්න කරනවා. මේකේ අයගේ පවුල් වලට දරුම් දීම යන් 200ට වඩමාරච්චි කොට්ටාසයටත් ඒවා තිබුණේ. ඒ සිතන විචක්ෂාන්තයේ හැටි වැටෙන සිද්ධියකි. අවුරුදු 5 වැනි පිටුව එම අර්බුදකාරී අවස්ථාවේ කොටිහඬ ගුවන් විදුලියේ ජනතාව තුළ විශ්වාසය ඇති කරන 150ට රෝගී හුස්හතුවා 150 වැනි පිටුව ප්‍රධාන සාකච්ඡාවල ආයු කාලය කොයිතරම් පවතීද යන ප්‍රශ්නාර්ථයක් කාන්තාවන් සඳහා හමුවීම අධික ලෙසින් ප්‍රගතියක් ඇති කර නැතයි යන්න පිට 8 වැනි පිටුව ලතුරු සහ මාතෘ මන්ද පෝෂණයේ ශිෂ්‍යයන් පාසල අතහැර යාම වෛද්‍ය පහසුකම් නැමැතිවීම යනාදී දෛනික ජීවන අරගලයෙන් උන් මහත් පීඩාවට පත් වූය. 20 වෙනි සියවසේ ලෝකීය නවීනත්වයෙන් මුද්‍ර හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි easy reader software එක පාවිච්චි කරලා පොතක් කියව ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැනෙන දේ හැඟෙන දේ කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්.